स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विचार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने एक बार फिर तो हाजिर हाँ। ये अहम मुद्दा हर पंजाबी दे नाल जुड़िया होया है। ये किसी एक का मुद्दा नहीं है, किसी पिंड का मुद्दा नहीं है, सारे पंजाब का मुद्दा है। मुद्दा जीरा मोर्चे का। जी हाँ, अज अदालत विच मुड़ तो सुनवाई हुई है तो नवीं कमेटी बनाने का ऐलान कर दिता गया है और वो नवीं कमेटी 2 हफ्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सैंपल लैके अपनी रिपोर्ट है जी अदालत विच पेश करेगी। इस गल ते हले तक सहमति बनी है, पर धरना चुक्या जाएगा या नहीं चुक्या जाएगा इस बारे किसी तरह की कोई सहमति नहीं बनी। हाई कोर्ट दे विच अज जिरहा करदियां होइयां लंबी गलबात हुई है, जिस दे विच ਜਿਹੜੇ पीड़ित पक्ष ने जिन्होंने असीं ये कह सकते कि पिंड वाले ने, उन्हां दे वकील ने यह कहा कि असीं कुछ भी कहण तो मना नहीं कर रहे, पर जो गल असीं कहना चाहते वो तो हुण सरकार मान चुकी है कि इस शराब की फैक्ट्री करके पानी दूषित हो रहा, पिंडां दे पिंड खराब हो रहे हैं। ये गल हुण सरकार भी मन बैठी है, इस करके वार वार कमेटियां बनाउण की गल की जाती है। सो एक नवीं कमेटी बनाउण की गल की गई है, जिस दे विच सरकार के मैंबर भी होणगे, पिंड वाले के मैंबर भी होणगे, उस फैक्ट्री मालक के मैंबर भी होणगे, जो ये नवीं कमेटी सैंपल लेगी और 2 हफ्तिਆਂ के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। यानी कि 2 हफ्ते तक ये मामला अगे चला गया तो धरना जिहड़ा चल रहा है वो 2 हफ्ते इस तरह ही चलेगा। अजिहा जापदा हुण पिंड वाले की सोचते हैं, उत्थों की लोकल कमेटी की कहती है, उस बारे भी चर्चा करांगे। पर ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਸਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਘੇਰੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਘੇਰੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਹੀ प्रदूषण के खिलाफ बोलते होंगे सीगे, पंजाब का पानी खराब हो रहा, पंजाब की आबो हवा खराब हो रही है, लोक सभा दे विच खड़ खड़ के बोलते सी, अज वो फैक्ट्री मालकों के हक च क्यों भुगत रहे हैं। ये इल्जाम है जो पिंड वाले वालों लाया जा रहा है। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस पूरे मुद्दे पर गलबात करने लई। सतिंदर कौर जी ने सीनियर वकील ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के, उमिंदर दत्त जी ने डायरैक्टर ने खेती विरासत मिशन के, और रमनदीप शर्मा ग्राउंड रिपोर्ट तो साडे नाल जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो तो। रमन, शुरुआत असीं थोड़े तो ही करते हैं, ग्राफिक भी चला के दिखा दें, क्योंकि जीरा फैक्ट्री का जो शराब मामला है इस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जो मामले की सुनवाई हुई है, उस तो बाद जी कमेटी बनाने की गल की गई है। घट्टो घट्ट कमेटी बनाने से जी है वो सहमति है, वो सारे पक्षों की बन गई है। हुण एक कमेटी की फैसला करती है, इस नज़र बनी रहेगी। रमन, जी अज हाई कोर्ट के चर्चा हुई है, उस चर्चा तो बाद जो फैसला किया गया नवीं कमेटी बनाने का, कि इस तो हुण पिंड वासी संतुष्ट ने? हरप्रीत जी, बेशक सरकार वालों कोर्ट दे विच जरूर कहा गया कि एक कमेटी गठन करन दा असीं तैयार आ, और कमेटी पहला बना दी गई सी, जिस दे विच अज जानकारी दी गई सी कोर्ट नूं। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ 50 ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 42 ਪਿੰਡ ਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਆ। ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਅਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ ਹੈਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਨੂੰ प्रशासन लगातार पहुंच रहा, वो तो हामी नहीं भरीगी। इस नूं लैके हाले जिहड़ा लोकल पक्ष है, जिहड़ा इत्थे पीड़ित पक्ष आ, उन्हां वल्लों हाले तक किसी भी तरीके की सहमति नहीं दी गई। और दूसरे पासे जो हुण तक केस दर्ज किए गए, जो हुण तक लोग डिटेन किए गए ने, उन्हां दी वापसी सब तो पहला रखी गई। और तीसरी गल, सब तो वड्डी गल जो लोकल लोग कह रहे हैं कि अज जे पानी के टेस्ट लए जाणगे, जितों असीं कहांगे तो अज भी ये पानी पल्यूट नज़र आएगा, पर जेकर कमेटियां दे विच मामला उलझ के रह गया तो फैक्ट्री कदे बंद नहीं होगी, क्योंकि कमेटियां दे विच अक्सर वड्डे मामले जिहड़े हैगे ने रिपोर्टां दे विच दब के रह जांदे ने। पर साडी शर्त है जो ये लोग कह रहे हैं कि फैक्ट्री उन्ना समा बंद रहे जिन्ना समा पूरी कमेटी की रिपोर्ट उपर तक ना जाए, और असीं इस किसी भी कीमत ते इस फैक्ट्री नूं नहीं चलन देवांगे। जेकर चलेगी तो साडे सिर ते बहुत वड्डा बोझ होवेगा और साडीआं आउण वालीआं नस्लां खराब जो होणगीआं। एक तस्वीर हरप्रीत जी जरूर सांझी कर दईए, ये तस्वीर हैगी है इस ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। बिल्कुल ठीक है। मैं वापस तुहाडे कोल आना रमन, साडे नाल होर भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं, तुसीं बने रहो साडे नाल। सतिंदर कौर जी होलो तो एक लीगल आस्पैक्ट समझ लैने। सतिंदर कौर जी, हुण हाई कोर्ट ने कह दिता है जी सरकार कहती कि नवीं कमेटी बनावांगे, वो कमेटी जी सैंपल लेगी, दोबारा अपनी रिपोर्ट है जी 2 हफ्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पेश करांगे। इस तो पहला भी कमेटियां बन चुकियां ने,
ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਨਜੀਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸੈਂਪਲ ਪਾਸ ਆਏ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏਗੀ, ਜੇ ਸੈਂਪਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾਣੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਓਨੈਸਟ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂਗੀ। ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਕਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵਿਚ ਵਨ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰ, ਉਹ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਬਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕੋਈ ਗਠਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ, ਉਹ 20 ਕਰੋੜ ਭਰਿਆ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਸੈਂਪਲ ਆਣਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਬਚ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਚਾਹੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚਾਹੀਏ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦੋ ਜੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਕਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੂਗੀ? ਇਟ ਮੀਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥਰਡ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਮਿੰਦਰ ਦੱਤ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਮਿੰਦਰ ਦੱਤ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇੰਜ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਜੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੀ ਪ੍ਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ এনवायरमेंटल ਕਾਸਟ ਚੁਕਾਣੀ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਵਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਹੁਡਿਆਰਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜੀਰੇ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਘੱਗਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਥਰਮਲ ਦਾ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ এনवायरमेंट ਦੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੜਬੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੌਜਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲੌਜਿਕ ਆਪਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸੈਂਪਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਐਨਜੀਟੀ ਗਲਤ ਹੈ? ਉਹ ਐਨਜੀਟੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਗਲਤ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਅਗਰ ਥੱਲੋਂ ਲਾਹਣ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਬਾਕਸ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਨੋਰਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਲੂਟ ਕੀਤਾ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ मतलब मैं तो रोज लड़ाई लड़ता वहां और जीएम मस्टर्ड की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार कह रही है कि जीएम मस्टर्ड आएगा तो डेवलपमेंट होगी तो तुसी एक्सपोर्ट बिल घटेगा, अलग डिबेट है। सेम चीज इत्थे लागू हुंदी है। सरकारां नूं डेवलपमेंट एवें दी ही चाहिदी है। इहदे लई और मैं भी कहांगा ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੀਗੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੀਗੇਸੀ ਉਹ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੇ। ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈ, ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਰਹਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੈਂਪਲ ਪਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਰਟ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਰਹਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ 5 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ 15 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਰਾਣੀ, ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਨਿਊ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਰੋਂਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੀ ਵਿਲ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਅ ਨਿਊ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਇਨ ਦਿਸ ਵਨ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਡਾਟਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਡਾਟਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਲਿਆਓ, ਆਪਦੀ ਏਜੰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ 42 ਵਿਲੇजेस ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਈ ਆ। ਲੋਕੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੋਰਮਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਾਇਬਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵਾਇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਮਨ ਕੋਲ ਚਲਦੇ। ਰਮਨ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹੁਣ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ, 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਮਸੂਰਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ, ਰਟੌਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਈਆਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਬਾਂਝਪਣ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 8-8 7-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 101% ਸ਼ੋਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਪੋਲਿਊਟ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ।
ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਗੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਪੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ, 2 ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ, ਕੋਰਟ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਧਰਨਾ ਉਠਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਫੋਰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਠ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਡਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ 2 ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਚੱਲਦੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਘੱਟ ਤਣਾਅ ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉਮਿੰਦਰ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਵਕੀਲ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਉਹ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ। ਜੀ। ਕਾਸਰਗੋਡ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਈ ਸੀ 1997, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਇੰਡੋਸਲਫਾਨ ਸਪਰੇ ਦੀ। ਔਰ ਇੰਡੋਸਲਫਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਪਰੇ ਕਰਕੇ ਕਾਸਰਗੋਡ ਜਿੱਥੇ ਕਾਜੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਹੋਏ, ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਇੰਡੋਸਲਫਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ IIT ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸੀਕੋਲੋਜੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंडोसल्फान बैन किया सी। देखो वो लड़ाई कई साल, लगभग 20 साल लड़ाई चली। जेड़ियां एदियां NGT ने केड़ी लैबोरेटरी तो करवाया और जेड़े होर जेड़े पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने केड़ी लैबोरेटरी तो करवाया। एक तो लैबोरेटरी दे मुद्दा नंबर 1। दूजा फिर मैं कहांगा पैरामीटर, तुसी ड्रिंकिंग वाटर का मुद्दा हैगा। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਆਊਟਡੇਟਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਟੌਕਸਿਕੋਲੋਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੇ ਟੌਕਸਿਕ ਢੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੀਇਵੈਲੂਏਟ, ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੂਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੇ ਮੌਕਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗਵਾਤਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਦੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਿਵ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਨਵੇਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਜਿਹੜੇ এনवायरमेंटल ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਬਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣੇ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦਾਵਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੌਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਏਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੰਜਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਬਣਿਆ, ਫਿਲੌਰ ਬਣਿਆ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਟ ਵਟ ਕਾਸਟ? ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ, ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਚੜਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਵੇ ਔਰ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਵਲੰਟਰਲੀ ਕਹੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਕੁਝ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਜ ਹੁਣ ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚਣੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੂੰ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੈਟ ਅਸ ਰੀਡਿਸਕਵਰ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਵਿਕਾਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਕਾਲੀ ਵਹੀਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਹੁਡਿਆਰਾ ਡਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਚਿੱਟੀ ਵਹੀਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਉਮਿੰਦਰ ਦੱਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਟਣੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਸਟੇਨੇਬਲ এনवायरमेंटल ਪਾਲਿਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਰਮਸ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਟ, ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਇਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ, ਬਿਕॉज ਦਿਸ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਡੈਂਸਲੀ ਪੋਪੂਲੇਟਡ ਏਰੀਆ and we don't have any other options ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਐਫਲੂਐਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਗਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਹੋਰ ਵਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਵਾਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਫੈਕਟ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, এনवायरमेंट ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਟ ਨਾਟ ਐਟ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਦੀ ਲਾਈਵਸ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ, ਔਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ।